యా గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్ అండి. అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. హౌ ఆర్ యు ఆల్ అండి? బాగున్నారు అందరూ? బాగున్నాను సార్. Good, sir. రెస్పాండ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. I am fantastic. యు షల్ రెస్పాండ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఓకే? I'm fine, sir. I'm యా fine, యా sir. యా గుడ్. సో yesterday's homework, I have given you a paragraph. How many of you prepared that? How many of you prepared yesterday's paragraph? Almost I am prepared, sir. I'm Okay, good. నెక్స్ట్ ఇంకెవరు ఉన్నారండి గ్రూప్ లో? ఐ మీన్ క్లాస్. చదివాను సార్ నేను కూడా. ఐఎమ్ రెడీ. I read. I read. Yeah. Okay. So coming to the first class, yesterday's class, there were some questions given. I mean, simple present tense and present continuous tense. ఎవరెవరు ఫినిష్ చేశారు? దుర్గా మేడం ఫినిష్ చేశారు, రమా మేడం ఫినిష్ చేశారు, అండ్ శ్రీదేవి గారు ఫినిష్ చేశారు. ప్రవల్లిక మేడం, ప్రియా కదా ప్రవల్లిక అంటే అండి? రమ్య మేడం, రమ్య కదా? హలో. సో ఒకసారి నిన్న చదివిని ఒకసారి చదువు, నిన్న చూసి ఒకసారి చదువుతారా? హలో. పారాగ్రాఫా సార్ లేదంటే పారాగ్రాఫ్. చదవమంటారా? యా మ్యామ్. Do you మీ దగ్గర believe ఉందా? the నేను ఓపెన్ చేయాలా? Do you believe that kilogram of carrots could cost $10,000? My యా. carrots cost that much last year. Last summer I had to completely renovate my kitchen, and it was all because of a bunch of carrots. The story begins with my picking 12 carrots from my vegetable garden and ends with my getting a new kitchen. I have a vegetable garden and every summer చదివేసామంటారు ఎవరైనా చదువు సెకండ్. I have a vegetable garden and every summer I enjoy eating my own vegetables. One day last summer I picked a dozen carrots. Usually, as soon as I have picked the carrots, I clean the dirt off them, rinsing them in a bucket of water. I keep a full bucket of water beside the garden just for this purpose. But this day, as I was getting up from the ground with my 12 carrots, I tripped and fell over the bucket. The water spilled out of the bucket and went to all over my feet. I ran into the house to change my shoes and socks. When I was finally dry and clean, I realized that I had very little time to make dinner. The carrots were part of dinner. So I decided to wash the carrots quickly in the kitchen sink.
The carrots were covered in a large amount of dirt from the garden. I put the carrots in the sink, rinsed them with water, and watched all the dirt wash away down the drain. The next day, when I was washing dishes, I noticed that the water drained out of the sink, but much more slowly than usual. It drained so slowly that I went to the store and bought a bottle of special drain cleaner. I used the drain cleaner and the water seemed to drain a little faster. However, the following day, the drain worked even more slowly. I spent $100 on different kinds of drain cleaner. None of them worked. Soon the water did not drain at all. At this point, I called a plumber to come and fix my drain. The plumber tried a lot of different cleaners and equipment, but nothing worked. He tried to go under the house to check the pipes, but he could not reach them. He had to cut a hole in the floor where the drain pipe was in order to try to find this problem. While he was cutting the small hole, he accidentally cut the hot water pipe. Hot water sprayed over the pumpless lumber onto the floor behind the counters under the refrigerator. Water went everywhere. 2 hours later, we finally finished cleaning up all the water. But the water had caused a lot of damage. My refrigerator stopped working because the water had affected the electrical wires. I called an electrician to come and fix the refrigerator. The electrician had to move the refrigerator to work on the wires. In order to move the refrigerator, she had to balance it on an angle and pull it away from the wall. As the electrician was balancing it, she tripped over the plumber's tools. She fell down and the refrigerator tripped over. It crashed into the wall, resulting in a huge hole in the wall. I called a carpenter to come and fix the wall in order to repair the hole in the wall. The carpenter had to tear down half of the entire wall when wall was half gone. The electrician found more electrical problems caused by the water damage. This resulted in the other half of the wall being removed to replace the damaged wiring. Meanwhile, the plumber was still looking for the source of the drain problem, since the kitchen was a terrible mess anyway. The plumber decided to remove part of the floor to look at the pipe there in the middle of the floor. He found the problem. The dirt from the carrots was stuck in the pipe and nothing could do through or past the clump of dirt. Now I had a sink that did not drain, a refrigerator that did not work, a wall that was gone, and part of a floor was missing. I looked at this disaster and decided that what I really needed was a new kitchen. Finally, I called a house builder to come and fix my kitchen. 3 weeks later, I had a new sink, a new refrigerator, new cupboards, and a new wall, now tiles, and a new floor, and $10,000 less in my bank. I have learned my lesson. I never wash carrots in the kitchen sink. I get them clean and ready to eat from the store. ఎస్ అండి. అందరికీ అర్థమైందా? రెడీ నా క్వశ్చన్స్కి అందరూ? షుడ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్? నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా లేదంటే మీరు ఆన్సర్ చేయడానికి రెడీ అందరూ? రెస్పాండ్ అవ్వండి ఒకసారి అందరూ. షల్ వి బిగిన్? ఓకే సార్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎవరు ఆన్సర్ చేస్తారు?
హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎవరు ఆన్సర్ చేస్తారు? ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా పర్లేదు, ఆన్సర్ చేయడానికి రెడీగా ఉండాలి. శ్రీదేవి మేడం, వెరీ గుడ్ మ్యామ్. సో హియర్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. How did a kilogram of carrot cost $10,000? Here is an option. We have option. The kitchen needed more modern look. The dirt from the carrot blocked the drain, which led to other problems. Carrots made very expensive. Carrots can be very expensive. The carrots caused water to spill everywhere. The dirt So, from the carrots blocked the drain, which led very to good. other problems. Very good. Very good. Second question, అండి ఎవరు చెప్తారు? Yeah, Durga madam. Which of the following is not a reason why the carrots were washed in the sink and not in the bucket? Which of the following is not a reason why carrots were washed in the sink and not in the bucket? First option, the bucket of water fell over. Dinner needed to be made soon. The carrots were always washed in the kitchen sink. The carrots were dirty because they were fresh from the garden. Which of the following is not a reason why the carrots were washed in the sink, not in the bucket? The bucket of the water filled over. Dinner needs to be made. Dinner needs to be made soon, sir. So dinner needs to be made soon. Okay. C correct, and the first one also is correct. The bucket of water fell over. Water fell over. Yeah. Third question. Which are the following steps? Which of the following steps were taken to make the sink drain more quickly? So $10,000 were spent on repair the sink. A plumber came to repair the drain. $100 were spent on different kinds of drain cleaners. A new sink and drain pipe were installed. Rama ma'am. $100 was spent now on different kinds of Good. drain cleans. Good. So next one, Rama madam. This is your option. చెప్పండి సార్. What caused the most damage to the kitchen? The drain, the plumber, the water damage, the electrical problem. What caused the most damage to the kitchen? ఎలక్ట్రిక్ ప్రాబ్లం. Any other answer అండి? ఇంకెవరన్నా ఉన్నారా ఆన్సర్ చేయడానికి? ఎలక్ట్రిక్ డ్రైన్ వల్ల కదా మిగతావన్నీ డ్యామేజ్ అయ్యాయి సార్ ఫస్ట్. యా డ్రైన్. ఓకే. దుర్గా మేడం. సార్ ఎలక్ట్రిక్ ప్రాబ్లం. మోస్ట్ డ్యామేజ్ అంటే వాటర్ డ్యామ్. ప్రవల్లిక మేడం. I'll explain. వాటర్ డ్యామేజ్ అవటం వల్లే మొత్తం అంతా ప్రాబ్లం. First thing, there was a drain blockage, drain block. So from there, the plumber was called to repair the drain pipe. Okay. So when the plumber was called, what happened? He did not find upside, on the floor he could not find. So he went under and accidentally he cut a hot water pipe. So that spilled everywhere. Yes, sir. Yes or no? So Yes, sir. water damage is the most damage to the kitchen. Okay. Next, Pravalika garu. Following item was not damaged. Which of the following item is not damaged? The wall, hot water pipe, the oven, the floor. The oven, sir. Oven, sir. Oven. Okay, good. So that's all we have for the questions. And apart from that, we have dialogues to be read. So I want you to take up the
who will start reading. We have two characters. Suppose starting from greeting, how to greet others and how to, wish others. We have it in the first one. So I want two characters. So Durga madam and who else? Sridevi madam. You can start. So Durga madam will take up A and Sridevi madam will be taking B. Okay. Okay. So Durga madam, you can start. Hi, how are you doing? I am fine. How about yourself? I am pretty good. Thank you. Thank you. Thanks for asking. No problem. So, how have you been? I will be in great. What about you? I have been great. I have been good. I am in school right now. What school do you go to? I go to CBSE. Do you like it there? It's okay. It's a really big campus. Good luck with school. Thank you very much. Good, ma'am. Good. So we read this word as I have. I've అంటారు లేదు అంటే I have అంటారు. Okay. Okay, sir. So the particular word will be read like I have. Okay, sir. Next, Rama madam and who else? ఇంకెవరున్నారు? Rama madam and Ramya garu. Sir. Yeah. So Rama madam, Ramya garu, you can take up A Okay, sir. and you can start. Other Ramya garu B, right? Ramya garu A na B na? Yes, sir. Okay. And Rama madam B. Okay, sir. Yeah, you can start. It's an ugly day today. I know, I think it may rain. It's the middle of summer. It should not rain today. That would be weird. 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 Yeah, especially since it's 90 degrees outside. I know. It would be horrible if it rained and it was hot outside. Yes, it would be. I really wish it was not so hot every day. Me too. I can't wait until winter. I like winter too, but sometimes it just gets too cold. I had rather be cold than hot. Me too. Yeah. So this we read a like I would. It would or I would. Here it లేదు కాబట్టి I would rather be cold than hot. So next we have Kushal and who else? ఇంకెవరున్నారు? Kushal, turn on your video. Are you there? Yes, sir. I can't hear you. So Kushal and myself. Kushal నేను చదువుతాం. Kushal, you take A and I take B. Okay? Yes, sir. Hello. My, May I speak to may I speak to Alice, please? Alice, please. This is she. How is it going? I live below. I have been I have been trying to trying to call you. do all day. Sorry about that. I was cleaning up. Okay. Kushal, it's okay.
So what were you call me? What were you calling me about? Repeat that. So what were, yeah, so what when you call me about? about? Oh, I just wanted to see if you wanted to hang out tomorrow. S-U-R-E. Sure, Sir. sure, Sure. yeah. W-H-A-T. What did you want to do? What did you want to do? Maybe we can go see a movie or something. T-H-A-T. That Sounds. that sounds like fun. Let's Let's do it. let's do it. Let's do Okay. it. Let's do I'll it. see you tomorrow then. I'll see you tomorrow then. I see you then. Tomorrow. See you then. Goodbye. Okay. Okay, sir. Kushal, your reading has to be improved very much. Okay, sir. Yeah. So we have any other person here? So let's example. Durga madam, please open your mic. Can you read it for me, A? Or Ramya madam and Durga madam, both of you read. Okay, sir. Yeah. So Durga madam, you take up A, and Ramya madam, you take up B. Yes. Yeah. Tell me Leisure what activities. Tell me what do you enjoy doing in your spare time? I enjoy drawing and painting. You know how to draw and paint? Yes, I do. When did you learn how to do that? I learned back in high school. Oh, so you took an art class? Yeah, I love that class. I see that you are pretty talented. Thank you very much. I wish I had a talent like that. I'm sure you have a talent. It's just hidden. Nice. Very good. Perfect. Next, Rama madam and Sridevi madam. Favorite movie. Speaking about favorite movie. స్టార్ట్ చేయమంటారా? Yeah, ma'am. Rama madam, are you there? Okay, sir. Yeah. Sridevi madam will start and you can continue. What's your Right. favorite movie? My favorite movie is Super Bad. Oh, why is that? It's the funniest movie that I have ever seen. That's true. It is a very funny movie. You have seen it before? Yes, I saw that movie the first day it came out of the theater. Did not you laugh through the whole movie? I did. కొంచెం స్క్రోల్ చేయండి కిందకు వచ్చేసి. No, this one. This one. You have seen it before. Me No, too. me too. Me too. Me too. That movie brought tears to my eyes. Mine too. I have it on DVD at my house if you want to come over and watch it. Sure. Let's go. That's it. So these are the kind of dialogue activities we have on different situations, like a greetings, like
when we greet others, how we greet and what are the situations, and when we speak about weather, what are the situations we come across, and when we are calling friend, to hang out somewhere outside, going out. And next thing, when we speak about leisure activity, maybe free time, how do you speak and how do you mention? And when we speak about favorite time, how do you speak about that? So we'll just see that, and I will forward these dialogues in the group. Please go through and practice them. Okay. By the way, I thought of asking you again and again, but I am forgetting. Did you all start writing the vocabularies and reading them? Okay, sir. Are you preparing vocabularies? No. Yes, sir. అందరూ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు vocabularies. I mean, Prepare verb అవుతుంది. forms గురించి చెప్పాను కదా మీకు. Yes. ఎవరైనా ప్రిపేర్ అవుతున్నారండి? వర్బ్ ఫార్మ్స్ అంటే మీకు డైలీ కొన్ని వర్బ్ ఫార్మ్స్ డైలీ 1, 2 లేదంటే అలా చూసుకొని వర్బ్ ఫార్మ్స్ నేర్చుకోమని చెప్పాను కదా. మర్చిపోయారా? ఫస్ట్ లో చూసాం సార్, మళ్ళీ చూడలేదు నిన్న. ఓకే. సో ఈ క్లాస్ లో నేను ఒక పని చేస్తాను. నాకు నా దగ్గర ఉన్న కొన్ని వర్బ్ ఫార్మ్స్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను గ్రూప్ లో. ఓకేనా? గ్రూప్ లో ఓకే సార్. ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. ఐ వాంట్ ఎవ్రీ వన్ టు గో త్రూ దెమ్. నా దగ్గర ఆల్మోస్ట్ లైక్ 3000 vocabularies ఉన్నాయి. ఓకే సార్. 3000 vocabularies ఉన్నాయి. సో అది గ్రూప్ లో ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. మీరు కావాలంటే ప్రింట్అవుట్ తీసుకుని వాల్కి పేస్ట్ చేసుకుని డైలీ ఫాలో అవ్వచ్చు. మేబీ అన్ని తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ జస్ట్ ఐ థింక్ ఐ విల్ సెండ్ యూ షీట్ బై షీట్. ఓకే. కొన్ని ఓకే షీట్లు సార్. పంపిస్తాను. మీరు ప్రిపేర్ అయ్యే కొద్దీ కొన్ని షీట్లు పంపిస్తాను. సో దాంట్లో కొన్ని మీకు అవసరమైన vocabularies ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఫాలో అవ్వండి. ఫాలో అయ్యి ఒక బుక్ లో రాసుకోండి. ఒక బుక్ లో రాసుకొని మీకు మెయిన్ గా ఏంటంటే ఆ vocabulary ఆటోమేటిక్ గా మనం రాసేది వర్బ్ ఫామ్ అవుతుంది. మనం ఆటోమేటిక్ గా రాసేది వర్బ్ ఫామ్. మనం ఎక్కడ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ గురించి మాట్లాడినా మనం సెంటెన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ లో రెండు మెయిన్ గా ఉపయోగిస్తాం. దాని తర్వాత మూడోది ఉపయోగిస్తాం. సో రెండు ఏంటంటే అడ్జెక్టివ్ అండ్ వర్బ్. అడ్జెక్టివ్ వర్బ్ అని రెండు మెయిన్ గా ఉపయోగిస్తాం. దాని తర్వాత సబ్జెక్ట్ అని, అడ్వర్బ్ అని, ఇంకా మిగిలినవి ప్రిపోజిషన్స్, కంజంక్షన్స్ అని ఉపయోగిస్తాం. ఓకే. సో మెయిన్ గా ఫోకస్ వచ్చి వర్బ్ మీద ఉండాలి. వర్బ్ ని ఎలా యూజ్ చేస్తారు, V1, V2, V3 ఏంటి, ఏ సిచ్యువేషన్స్ లో యూజ్ చేయాలి ఏంటని చెప్పి మెయిన్ గా మీరు నేర్చుకోవడానికి ప్లాన్ చేసుకోండి. సో ఇప్పటి వరకు అయితే ప్రెసెంట్ టెన్స్ అయితే మాక్సిమం ఐడియా ఉంది అందరికి. మాక్సిమం ఓకే. ఐడియా ఉంది. ఇది మన ఏమంటారు పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ పెట్టి మనం కేర్ నేర్చుకోలేదు కదా. అవును సార్. సో ఐ థింక్ వీ కెన్ ఫినిష్ దమ్ టుడే. ఈరోజు ఓకే సార్. ఫినిష్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. షల్ వి ఫినిష్ ఇట్ టుడే? Okay. యా. సో ఐ థింక్ వీ కెన్ ఫినిష్ ఇట్. సో ఇంతవరకు జరిగిన క్లాసెస్ లో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఎవరికన్నా? ఇంతవరకు జరిగిన క్లాస్ లో ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నాయా? No, sir. యా. సో ఇన్ దట్ కేస్ ఐ థింక్ వీ కెన్ కంటిన్యూ with the other Sir, class. Yeah, sir, Kushal, tell me. sir, Yes, I am listening. sir, Tell me, man. sir, మీ వాయిస్ కట్ అయిపోయింది. అవునా? Is it so?
అవునండి, అందరికి వినపడుతుందా నా వాయిస్ క్లియర్ గా? వినపడుతుంది సార్. కుశల్, ఐ థింక్ నీకు సిగ్నల్ ప్రాబ్లం ఉందనుకుంటా. కుశల్, సార్ ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ ఎ సిగ్నల్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ సంథింగ్. సార్ సార్ కుశల్, ఐ థింక్ నీ దగ్గర సిగ్నల్ ప్రాబ్లం ఉంది అనుకుంటున్నాను నేను. సార్ నా వాయిస్ వినపడుతుందా కుశల్? వినపడుతుంది. నాకు ఒక డౌట్ ఉంది. యా. నాకు వర్డ్స్ ఏందో దానికి పేరు అన్నారు కదా. వర్డ్స్? ఆ ఇప్పుడు మన ఇద్దరం చెప్పాను కదా, ఏబి యా, డైలాగ్. డైలాగ్స్. వాట్ విల్ కాల్ దట్ వన్? యు సెడ్ అనదర్ వర్డ్. కన్వర్జేషన్ అంటారు, కన్వర్జేషన్ అంటారు. కన్వర్జేషన్. ఓకే. నీకు మెయిన్ గా ఏంటంటే రీడింగ్ ప్రాక్టీస్ చాలా కావాలి. ఓకే. ఓకే సార్. రీడింగ్ ప్రాక్టీస్ చాలా కావాలి. ఆ రీడింగ్ ప్రాక్టీస్ దగ్గర మనం ఎంత బాగా చదువుతున్నాం అనేది బేస్ అయి ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఓకే నీకు సార్. క్లియర్ గా చెప్తాను ఎలా చదవాలి, ఏం చదవాలి అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మాట్లాడుకుందాం. ఓకేనా? ఓకే. ఎస్ అండి. సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చి ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ గురించి నేర్చుకుందాం ఈరోజు. ఓకే సార్. టైటిల్ పెట్టుకోండి, ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. స్క్రీన్ కనపడుతుంది అందరికి? ఓకే సార్. కనిపిస్తుంది. ఎస్. సో ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ వచ్చి మనం మెయిన్ గా ఫార్ములా గురించి మాట్లాడుకోవాలి. ఫస్ట్ థింగ్, ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా, పని జరిగిపోయిన దాని గురించి మాట్లాడాలి. అది ఒక కాంక్రీట్ సిచ్యువేషన్ లో మాట్లాడాలి. పని జరిగిపోయిన దాని గురించి, ఒక కాంక్రీట్ సిచ్యువేషన్ లో మాట్లాడాలి అంటే అది డెఫినెట్ గా ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనే మాట్లాడుకుంటాం. ఓకే. సో ఫార్ములా రాసుకోండి. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాజ్ ఆర్ హ్యావ్ ప్లస్, నేను రాయాలి కదా, V3 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఈ ఫార్ములా రాసిన వెంటనే మీకు నాకు తెలిసి మీకు ఐడియా వచ్చేసి ఉంటుంది. ఎవరైనా సెంటెన్స్ చెప్పగలరా? సెంటెన్స్ ఎవరైనా చెప్పగలరా? I have has going to movie. We have. She has going to movie. నో, V3 అండి. ఇక్కడ ఐఎన్జి లేదు. V1 ఐఎన్జి వస్తే గోయింగ్ అంటారు. Gone. We have gone to మూవీ అనొచ్చు. Gone to. నెక్స్ట్ సెకండ్ సెంటెన్స్.
Tell me one more example. He యూజ్ చేసి చెప్పండి. ఇప్పుడు ఉన్నాయి కదా, హ్యాస్ ఆర్ హ్యావ్. He హీ has. అనేది సింగులర్. Has. యా, హ్యాస్. V3 ఫామ్. ఏదని చెప్పండి, V3 ఫామ్. గో వెంట్ గాని అయిపోయింది. యా మ్యామ్, టెల్ మీ. Sang, sir. Sang. యా, షీ హ్యాస్ సంగ్ a song. Melo. Oh, she has sung melodiously. Okay, Okay. melodiously. సో ఇలాగా ఒక 2-3 సెంటెన్సెస్ రాయండి మీ ఓన్ గా మీ బుక్ లో. I have read this book. ఐ హావ్ రెడ్. అంటే మనకి ఏంటంటే ఇది రీడ్, రెడ్ అనేది ఒకే స్పెల్లింగ్ వస్తుంది. సో చదివేటప్పుడు మాత్రం వేరేలా చదవాలి. Okay, sir. ఐ హావ్ రెడ్ దట్ బుక్. ఐ హావ్ రెడ్ దట్ బుక్. ఐ హావ్ కంప్లీటెడ్ మై హోంవర్క్. దిస్ రాకూడదా సార్ అక్కడ? దిస్ బుక్ అనకూడదా? ఐ హావ్ రెడ్ దిస్ బుక్ అనొచ్చు. ఏదైనా అనొచ్చు. ఐ హావ్ రెడ్ ద బుక్ అనొచ్చు. ఐ హావ్ రెడ్ దిస్ బుక్ అనొచ్చు. ఇండికేషన్, ఇట్ షోస్ ఇండికేషన్ అండి. అది ఏ బుక్ అని చెప్తుంది క్లియర్ గా. సో వీ కన్సిడర్ దీస్ సెంటెన్సెస్ యాజ్ అ పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్. సో మనం ఇప్పుడు రాసే సెంటెన్స్ ని పాజిటివ్ సెంటెన్స్ గా కన్సిడర్ చేద్దాం. దాని తర్వాత నెగిటివ్ సెంటెన్స్ కన్వర్ట్ చేసి దాని తర్వాత ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ కన్వర్ట్ చేయడానికి ప్లాన్ చేద్దాం. ఓకే. ఓకే సార్. విషయాలు సెంటెన్స్ అర్థమవుతుందా ఇక్కడ నేను చెప్పింది? సబ్జెక్ట్ ఏంటి గ్రూప్ లో? ఈ సబ్జెక్ట్ అన్నాం కదా, దిస్ ఈస్ సబ్జెక్ట్. టేబుల్ గుర్తుంది కదా, పర్సన్స్ టేబుల్, ఫస్ట్ పర్సన్, సెకండ్ పర్సన్, థర్డ్ పర్సన్ టేబుల్ గుర్తుంది కదా నీకు? అయిపోయినాయండి. మీరు రాసిన సెంటెన్స్ లో ఒక 2-3 సెంటెన్స్ చెప్పండి ఇక్కడికి, సో దట్ ఐ కెన్ టైప్. I have completed my homework. Next. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. ఎవరు రాయలేదు ఎగ్జాంపుల్స్? రాశారండి ఎవరన్నా? She has run away. Yeah, she has run away. She has ran away. సార్ గుడ్, బెటర్, బెస్ట్ కదా సార్? అది వెర్బ్ కిందకి వచ్చిందా? వెర్బ్ కిందకి రాదు కదా. గుడ్ ఏంటి అన్నారు మేడం? గుడ్, బెటర్, బెస్ట్ కదా సార్ టెన్స్? నో, అది వెర్బ్ రాదు. సూపర్లేటివ్స్. Stick. పాజిటివ్ ఏమంటారు, పాజిటివ్, కంపారిటివ్, సూపర్లేటివ్ అంటారు కదా. ఓకే ఓకే. వాటి కిందకి వస్తుంది. డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ కిందకి వస్తుంది. ఓకే సార్. We have drunk milk. We have drunk milk. Yeah, very good. ఇంకేమైనా ఉన్నాయండి? Has stick, that word. తన మాట మీద నిలబడ్డాడు అంటానికి రన్. He has స్టిక్. he has sticked. Stick. అది వర్బ్ Stick మీద to the word.
ఇది Stick. యాక్చువల్ గా ఇక్కడ సెంటెన్స్ లో రాదు అనుకుంటా మేడం. Okay. స్టిక్డ్ అనొచ్చు. Sticked. స్టిక్డ్ టు ద Word. వర్డ్స్ he has spoken. He has. స్టబాన్ అంటే ఏంటి సార్? స్టబాన్ అంటే అరగంట అంటారు కదండి, మాట వినేవాడు కాదు అని అంటారు కదా, ఓకే అరగంట్ పర్సన్. ఓకే ఓకే, సో ఇక్కడికి మనకు ఓకే అనుకుంటున్నాను. ఇది పాజిటివ్ గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వీ విల్ గో విత్ ద నెగటివ్ సెంటెన్సెస్. సో వీ విల్ ట్రై టు కన్వర్ట్ దీస్ సెంటెన్సెస్ యాజ్ నెగటివ్ సెంటెన్సెస్. ఓకే అండి. ఓకే సార్. సో ఎవరు స్టార్ట్ చేస్తారు ఫస్ట్ సెంటెన్స్ దగ్గర? సో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ తీసుకోండి. We have gone to a movie. We does not have gone to movie. No, we does not రాదండి. ఆ డస్ అనేది ఎస్ ఆర్ ఎస్ అనేది మెయిన్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ లోనే వస్తుంది. Okay, సింపుల్ sir. ప్రెసెంట్ టెన్స్ లోనే వస్తుంది. ఇది ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కదా. We do not have. Yeah. We do not We have gone to movie. సో నేను ఫార్ములా చెప్పలేదు యాక్చువల్గా. ఐఎమ్ సారీ అబౌట్ దట్. అవును సార్. సబ్జెక్ట్ అవును సార్. ప్లస్ వి ఫార్మ్ డూ, వి ఫార్మ్ డిడ్ అని రాయాలండి. ప్లస్ నాట్ ప్లస్ V1 వస్తుంది ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో ఇది మనం పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో ఉన్నదాన్ని ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ టెన్స్ లో మాట్లాడతామో, ఆ నెగిటివ్ టెన్స్ లో మాట్లాడినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఆ సెంటెన్స్ అనేది పాస్ట్ ఫామ్ లో నుంచి మనకి ప్రెసెంట్ వర్బ్ అనేది ప్రెసెంట్ V1 లోకి చేంజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ దేర్ ఈస్ పాస్ట్ ఫామ్ ఇయర్. డిడ్ అనేది ఆల్రెడీ పాస్ట్ ఫామ్ అండ్ దట్ టు నెగిటివ్ లో ఉంది కాబట్టి ఈ వి అనేది వర్బ్ అనేది మనం యూజ్ చేసే వర్బ్ అనేది ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది ఒకటి మైండ్ లో పెట్టుకోండి. ఆల్రెడీ మీకు అంతకుముందు క్లాస్ లో చెప్పినట్లు ఉన్నాను నేను. సో ఏమవుతుందంటే వి డిడ్ నాట్ Go to movie. గో టు మూవీ. అర్థమైందండి అందరికి? Okay. సో డిడ్ అని వచ్చినప్పుడు పాస్ట్ టెన్స్, డిడ్ అని వచ్చినప్పుడు అది పాస్ట్ ఫామ్ కాబట్టి నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేది పాస్ట్ ఫామ్ రాదు. ఓకే, ఓకే ఆర్ ఈ సెంటెన్స్ ఇంకోలారా ఎలా రాయొచ్చు అంటే వీ హ్యావ్ నాట్ గాన్ టు ఎ మూవీ. వీ హ్యావ్ నాట్ గాన్ టు ఎ మూవీ అని రాయొచ్చు. టూ వేస్ లో రాయొచ్చు. చూడండి ఒకసారి. మీనింగ్ ఎట్లా వస్తుంది సార్ రెండిటికి తేడా? మేము మూవీకి వెళ్ళలేదు అని వస్తుంది రెండు. సో ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పాలి అంటే ఇది మెయిన్ సెంటెన్స్. మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవ్వాలంటే ఇక్కడ ఉన్న సెంటెన్స్ కి ఎగ్జాక్ట్ గా రిప్లికేట్ అవుతుంది ఈ సెంటెన్స్. సో ఇది తీసేస్తే, ఇది బ్రాకెట్ లో పెట్టుకుంటే హ్యాజ్ ఆర్ హ్యావ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు అర్థమైందా క్లియర్ గా? ఓకే సార్. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదండి ఫార్ములా మీకు. ఈ బ్రాకెట్ లో పెట్టాను ఏంటంటే ఒకవేళ ఇన్ కేస్ Okay. లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఇది వద్దు, మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకు, ఈ సెంటెన్స్ గురించి మాట్లాడుకోవద్దు అసలు. సో డైరెక్ట్ గా మనం మాట్లాడుకున్న సెంటెన్స్ గురించి చెప్దాం. సో సేమ్ థింగ్. ఓకే, నవ్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. మళ్ళీ చేస్తానని చెప్పి మ్యూట్ లో పెట్టుకోండి. యా, నవ్ ద ఫార్ములా ఇస్ క్లియర్. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాజ్ ఆర్ హ్యావ్ ప్లస్ నాట్ ప్లస్ V1 V3 వస్తుంది. ఇది ఐఎమ్ సారీ,
V3 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు చాలా క్లియర్ గా ఉంది కదా మీకు అర్థమయ్యేలాగా, Yes, అవునా sir. కదండి? Yes, sir. సో ఇప్పుడు సెకండ్ సెంటెన్స్ చెప్పండి, నెగటివ్ సెంటెన్స్. He has not sung melodiously. హీ హాజ్ నాట్ సంగ్ Melodiously. మెలోడియస్లీ. యా, థర్డ్ వన్. I have not read that book. Completed my homework. ఐ హావ్ నాట్ కంప్లీటెడ్ మై హోంవర్క్. ఇది బాగా అర్థమైంది కదా క్లియర్ గా. షీ హ్యాస్ నాట్ రన్ అవే. It V3 has కదా been sir. not raining. Sir? యా, టెల్ మీ మ్యామ్ వన్స్ అగైన్. V3 కదా Raining. సార్, మరి రన్ అని రాశారు. It has been యా, not షీ హాస్ నాట్ raining. రన్ అవే. ఓకే అండి, ఎవరు రెయిన్ గురించి చెప్పారు ఒకసారి చెప్పండి సెంటెన్స్. It has not been raining. యా, ఇట్ హాస్ నాట్ బీన్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, అది ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. It has not ఇట్ ఈస్ నాట్ రైనింగ్. rained. రైనింగ్ సిన్స్ మండే. సిన్స్ అని చెప్తే ఇది కంటిన్యూస్ టెన్స్ వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ. యా, ఇట్ ఈస్ నాట్ రైనింగ్. నెక్స్ట్ వన్, వీ హ్యావ్ నాట్ డ్రంక్ మిల్క్. ఓకే అండి, ఐ హోప్ నేను వేరే ఫార్మేట్ చెప్పి మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయలేదు అనుకుంటున్నాను. Okay, sir. అర్థమైంది. I ఇప్పుడు ఓకే understood. కదా? అందరు రెస్పాండ్ అవ్వండి ఒకసారి, అందరికి అర్థమైంది కదా? Yes, sir. Okay. అర్థమైంది సార్. సార్ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు డిడ్ అనేది రాస్తే V1 ఫామ్ రాయాలా అసలు యా, మామూలుగా? డిడ్ అని వచ్చింది అంటే మనకి డిడ్ అనేది ఆల్రెడీ పాస్ట్ ఫామ్ కాబట్టి డిడ్ అని వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ లో ఇది పాస్ట్ ఫామ్ మళ్ళీ రాదు, ఏ సెంటెన్స్ అయినా సరే. అంటే సెంటెన్స్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే ఐ డిడ్ నాట్ వెంట్ అంటారు నార్మల్ గా బయట తెలియని వాళ్ళు. సో ఐ డిడ్ నాట్ వెంట్ అనే దానికంటే ఐ డిడ్ నాట్ గో దేర్ అనాలి. ఐ డిడ్ నాట్ ఫినిష్, ఐ డిడ్ నాట్ ఈట్, ఐ డిడ్ నాట్ రైట్, ఇలా వస్తాయి. ఓకేనండి? ఓకే సార్. ఎనీ అదర్ డౌట్స్? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? No, sir. ఇది అర్థమైంది కదా? అర్థమైంది సార్. సో దీన్ని ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ గా ఫామ్ చేయండి ఎవరైనా. ఫార్ములా సార్ దానికి డూ డస్ వస్. ఓ, ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఫార్ములా రాయాలి కదా, సారీ. ఇంట్రాగేటివ్ ఫార్ములా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ Do we have? no, not subject, past form of did. Did plus డిడ్ కాదు, ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంది కదా, హ్యాస్ ఆర్ హ్యావ్ ప్లస్ ఓకే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాస్ ఈ V1 plus object. So has or have plus subject plus V1 plus object. ఫస్ట్ వన్ వచ్చి నేను కన్వర్ట్ చేస్తాను. హ్యావ్ V3 రాయలేదు కదా ఇక్కడ, సారీ. యా, హ్యావ్ వి గాన్ టు మూవీ.
ఓకేనా? అండ్ Okay, sir. క్వశ్చన్ మార్క్ హ్యాజ్ ఆర్ హ్యావ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V3 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. మీకు అర్థమయ్యేలాగా సింపుల్ గా రాశాను ఇక్కడ, ఇంకా వేరే ఫార్మేట్ ఏం తీసుకురాలేదు. ఇది ఇక్కడ వరకు గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. Okay. Sir, has he sung melodiously? వస్తుందా సార్? యా సేమ్ థింగ్. Has he sung melodiously? Have I completed my homework? Has she run away? Has she ran away? Have we drunk the milk? Has he stick to the word he has spoken? And so on, whatever the sentence. ఇంకా సెంటెన్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు అలా రాసుకోవచ్చు. Okay, లాస్ట్ లో క్వశ్చన్ మార్క్ యాడ్ చేయాలి. ఓకే, okay, sir. సో అక్కడ వరకు క్లియర్ కదండి అందరికి? Okay, sir. ఓకే సార్. సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈ రోజు క్లాస్ లో మేడం? ఫస్ట్ వెబ్ క్లాస్ ఫామ్స్ లో వచ్చి పంపిస్తున్నా. వెబ్ ఫామ్స్ పంపిస్తాను నేను చెక్ చేసి. కాకపోతే దానికి మేము V1, V2, V3 కూడా తెలుసుకోవాలి. అవి వస్తేనే V1 V2 V3 అన్ని ఉంటాయి ఫార్మేట్స్ దాంట్లో ఉంటే. మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే దాని మీనింగ్ కనుక్కోవాలి. ఫస్ట్ థింగ్ ఓకే సార్. మీనింగ్ కనుక్కోవాలి. దాని తర్వాత అది యూజ్ చేసి ఆ మీనింగ్ అర్థం చేసుకొని దాన్ని యూజ్ చేసి మీరు ఓన్ గా సెంటెన్స్ రాయాలి. ఓకే సార్. లాస్ట్ టైం టెన్స్ లో ఒక ఫార్ములానే చెప్పారు కదా సార్. లాస్ట్ టైం ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ చెప్పారు కదా, యా దాంట్లో మామూలుగా పాజిటివ్ నెగిటివ్ అలా చెప్పకుండా జస్ట్ ఒక ఫార్ములానే చెప్పారు సార్. ఎస్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో అది ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. దాన్ని పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఇంటర్గేటివ్ ఎలా రాయాలో ఒకసారి డిస్కస్ చేసి నెక్స్ట్ క్లాస్ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఓకే సార్. ఓకే, సో ఇప్పుడు పంపించేది నేను వర్క్ ఫార్మ్స్ పంపించేది మీరు మీనింగ్ కనుక్కోవాలి. దాని మీనింగ్ కనుక్కొని దాన్ని సెంటెన్స్ ఎలా రాయాలి మీ ఓన్ గా, ఆ మీనింగ్ అర్థం చేసుకొని మీ ఓన్ గా సెంటెన్స్ ఎలా రాయాలి ఒక్కటి కనుక్కుంటే సరిపోతుంది. V1 V2 V3 అనేది అక్కడ ఆటోమేటిక్ గా ఉంటుంది. మీరు ఎక్కడ ఎలా రాయాలో మీకు అర్థమైపోతుంది. సో ఓకే, సో ఇయర్ ఆఫ్టర్ ఇప్పుడు దీని తర్వాత మీరు ఏ సెంటెన్స్ ఓన్ గా యూజ్ చేసినా సరే ఈ వర్బ్ ఫార్మ్స్ యూజ్ చేసి మీరు రాసుకోవచ్చు. ఓకే అండి, సో రీడింగ్ ప్రాక్టీస్ ఎవరు వదిలిపెట్టలేదు అనుకుంటున్నాను. రీడింగ్ ప్రాక్టీస్ అయితే సైమల్టేనియస్ గా క్లాసెస్ ఎలా జరుగుతున్నాయో రీడింగ్ ప్రాక్టీస్ కూడా అలా జరుగుతూ ఉండాలి. అది మాత్రం వదిలిపెట్టద్దు. ఓకే, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఎవరికైనా? అండ్ సో వన్స్ అగైన్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. సీ యూ ఆల్ అండి. హ్యావ్ అ గుడ్ నైట్. గుడ్ నైట్ సార్. గుడ్ నైట్. గుడ్ నైట్ సార్.